PSL 10 کا میگا فائنل میدان سج گیا. لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے. پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اننگز بریک میں تقریب ہوگی. صدر مملکت آصف علی زرداری بھی فائنل مارکا دیکھیں گے. ہم امن پسند ہے, ہمارا پہلا انتخاب بھی امن ہے. اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پشاور میں جامعات کے طلبہ سے خطاب. کہا 6 اور 7 مئی کو بھارت کے جن ہوائی اڈوں سے طیارے اڑے تھے ہم نے ان کو تباہ کیا. جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے آرڈر پر شیلنگ سے ارتزا شہید ہوا ہم نے اسے تباہ کیا. خطے میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. مساجد کو شہید اور لوگوں کو ذبح کرنے والوں کا اسلام اور خیبر پختونخوا سے کوئی تعلق نہیں. بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. ان کی اشرافیہ کو پیسہ دیتا اور خریدتا ہے. افغان بھائیوں سے کہتے ہیں دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دو, بھارت کے اعلی کار نہ بنو. بھارت سمجھ رہا تھا عوام اور فوج میں فاصلہ ہے, لیکن قوم اور فوج متحد ہے. آپ نے دیکھا سب کس طرح اپنے ملک کے پیچھے کھڑے ہوئے. خزدار اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 طالبات شہید. شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی. شہید طلباء کی تعداد 8 ہو گئی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خزدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی. معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا. APS خزدار کے معصوم شہداء کی یاد میں تعزیتی تقریب. شہر بھر کے اسکولوں کے بچوں کی شرکت. شہداء کے لیے دعائیں اور یکجہتی کے پیغامات. بچوں نے شمعیں روشن کر کے ننھے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. بلوچستان پولیس کے دستے کی شہداء کی سلامی. تقریب میں مختلف سیاسی, انتظامیہ اور سماجی شخصیات کی شرکت. شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی. دشمن کے بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت. ریاست سے دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ. قوم شہداء کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف متحد رہے گی. شرکاء کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری دورہ ترکی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ. وزیر اعظم ترکی کے بعد ایران, آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے. پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کریں گے. 2 طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر بات ہوگی. وزیر اعظم 29 اور 30 مئی کو تاجکستان میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ازبک وزیر خارجہ کا رابطہ. 2 طرفہ تعلقات, پاک ازبک افغان ریلوے منصوبے پر بات چیت. دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی روابط کے منصوبے کے فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کی امید ظاہر کی. ہمارا فرض ہے معاشی میدان میں آپریشن بنیان مرصوص کو کامیاب بنائیں. ہماری ترقی کے خواب بڑے لیکن ٹیکسوں کی ادائیگی کم ترین ہے. ٹیکس ٹو GDP کو 10.5% سے بڑھا کر 16 یا 18% پر لے جانا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کرے. ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس چوروں کے خلاف چوکیدار کا کردار ادا کرے. پنجاب میں طوفانی بارشوں سے تباہی. آندھی اور بارش کے دوران حادثات نے 13 افراد جاں بحق, 153 زخمی. محکمہ پنجاب ایمرجنسی سروسز نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش سے حادثات میں اموات پر افسوس کا اظہار. کہا پنجاب حکومت دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے. عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا. کہا جانوں سے اپیل کرتا ہوں آگے آئیں اور امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کریں. کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں. پارا 37, شدت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی. سیبی میں درجہ حرارت 49, گرمی 51 ڈگری جیسی. نواب شاہ دادو میں 48, حیدرآباد, سکھر اور جیکب آباد میں 46, تربت میں 45, ناروال, DG خان, ملتان, بہاولپور میں 41 ڈگری ریکارڈ. آج اسلام آباد, پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع.
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। कामरान टिसोरी का कहना था, कौम शहदा की मकरूज है, शहादतों को जाया नहीं होने देंगे। भारत की लड़ाई सिर्फ पाक फौज से नहीं, पूरी कौम से है। पाकिस्तानी मीडिया ने सच बोलकर भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद। भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सुहाने ने फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। भारत की बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, तो इसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय एयर मार्शल से पूछा तो कहा, जंग में नुकसान तो होता है। पहलगाम वाक़े पर सवालात उठाने वाले 18 सिख फौजी गिरफ्तार, कोर्ट मार्शल का फैसला। भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक ने मजीद बताया, सिख फौजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया और पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार के बयानिए पर सवालिया निशान लगाने वाली पोस्टें की। अपनी पोस्टों में लिखा, पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान को हदफ बनाना था। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी गई। ताखीर से रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्तें खत्म कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। मरीम नवाज कहती हैं, शनाख्त पर हर शहरी का बुनियादी हक है, शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। टैंकर में नहीं, नलके में पानी दो। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में आवाम का एहतजाज। शहरी सखी हसन वाटर हाइड्रेंट पर जमा हो गए। परंगी चक्रागोच में पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी निकल आए। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत के डेटा सेंटर्स के लिए पहले मरहले में 2000 मेगावाट मख्तस करने का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा फ्लोज के लिए पाकिस्तान बेहतरीन जोग्राफियाई मकाम है। वाफर बिजली हाई वैल्यू डिजिटल निसासत के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सीईओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा, बिजली फराहमी से सरमायाकारी और बिटकॉइन से ज़र मुबादला लाने में मदद मिलेगी। रेगुलेशन, शफाफियत, आलमी ताउन से पाकिस्तान ग्लोबल क्रिप्टो और मसनूई जहानत का मरकज बन सकता है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। विफाकी वजीर दाखिला का आंधी और बारिश में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताजियत, कहा, गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ है। चालीस 45 साल से कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको खत्म करने का वक्त आ गया। कराची बेहतरीन शहर है, यहाँ की रौनकें बहाल करेंगे। हर सियासी जमात के साथ चलना चाहता हूँ, मनफी सियासत नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, डेंसो हॉल कराची वालों के लिए खोलकर अपना वादा पूरा किया। गजा में इसराइल के वहशाना हमलों में 38 अफराद शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर बमबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन के डायरेक्टर अशरफ अबोनार अहलिया समेत शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का कहना है, यह हमला फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। गजा में एक और मासूम बच्चा भूख से सिसक कर दम तोड़ गया। 70,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक गजा के बच्चे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू, इतना जुल्म करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तेल अबीब में इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरा करने वालों का सवाल। इस्राएली यरगमालियों के अहले खाना फट पड़े। कहा, नेतन्याहू ने हमारे प्यारों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी। सदर ट्रंप जंग बंदी कराने में मदद करें। मुजाहिरीन ने गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी।
बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज के लिए आर्जी तौर पर नए बॉलिंग और बैटिंग कोच मुकर्रर। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नोफ्के को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। असद महमूद को असिस्टेंट कोच के ओहदे से हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दीगर अरकान कल पहुंचेंगे। पाक बांग्लादेश 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 28 मई को खेला जाएगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का फैंस के लिए पैगाम। सोशल मीडिया पर किंग्स के खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ वीडियो शेयर करके लिखा, टूर्नामेंट का अख्ताम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपनी टीम के हर फर्द की मेहनत पर बेहद फख्र महसूस करता हूं। तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया, खास तौर पर उन शहरों की आवाम का जहां मैचेस में ट्रैफिक बंदिश के मसाइल पैदा आए। वार्नर ने सिक्योरिटी एहलकारों को सराहते हुए लिखा, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कराची किंग्स के साथ मेरा सफर यादगार रहा। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए पीएसएल का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। अदाकारा नीलम मुनीर आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदिया मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। ईद कुर्बान की तैयारी, शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। चिश्तिया में भारी भरकम बैलो, राजू और सूरज ने धूम मचा दी। सूरज की कीमत 55 लाख, राजू की कीमत 60 लाख रुपए है। हैदराबाद में कामोरी और गुलाबी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। लव गुरु के हीरो हुमायूं सईद और माहिरा खान की लंदन एल्फर्ड लेन आमद। हजारों मदाहों ने पाकिस्तानी स्टार्स का वालिहाना इस्तकबाल किया। हुमायूं सईद और माहिरा खान बग्गी पर मशरकी लंदन पहुंचे थे। लव गुरु की रिलीज से कबल ही लंदन में ARY की फिल्म की धूम मच गई।